अस्सलाम वालेकुम। यारी दोस्ती ते पुराने तल्लुकात जिहड़े ने ओह कदे गवाने नहीं चाहिए। जिहड़ी पुरानी यारी दोस्ती होंदी है या पुराने तल्लुकात होंदे ने उन्हां नूं संभाल के रखना चाहिए। जिहड़े नवे यार दोस्त बनते हैं तुहानूं पता है 4 दिन वास्ते बनते हैं, खास कर इन्हां परदेसां 4 दिहाड़े बनते हैं, फिर जिसले किते मुल्क चेंज करते हैं उन्होंने कोई नहीं याद रहिंदा कि तुसीं साडे यार सो या नहीं। इस वास्ते जिहड़े पुराने तल्लुकात होंदे ने उन्हां नूं लाजमी संभाल के रखना चाहिए। जवान कहंदा उस टाइम मैं पाकिस्तान ही सां, असीं 4 यार सां, कहंदा बड़ी ज़्यादा साडी यारी है, सारे पिंड नूं पता आ कि असीं आपे च यार दोस्त हाँ। कहंदा जिसले शामी बिजली जाती सी ना असीं सारे बाहर निकल आउंदे सां, बह के गपशप लानी या किते शहर दुकानां ते टुर जाना, उत्थों बोतलां शुतलां पीणियां ते वापस घर आ जाना। कहंदा इतना प्यार मुहब्बत आया। कहंदा एक यार दोस्त दी विचों शादी सी, जिहदी शादी सी उन्हें सिर्फ सरबाला जिहड़ा एक बंदे नूं बनाया, एक यार नूं, ओहदे 3-4 घर छड्ड के उन्हां दा घर सी। कहंदा ये मेरा सरबाला होवेगा। जनाब उन्हें भी सरबाले ने कहंदा उन्होंने अंगूठी शूठी पाई, बड़ा प्यार मुहब्बत होया। कहंदा असीं भी नाल ही सां, लेकिन महसूस सानूं होया कि सानूं सरबाला नहीं बनाया, इनू बनाया। लेकिन कहंदा असीं चुप कर गए। कहंदा उन्हें भी ढेरी दा वेलकम किया। कहंदा जिससे शादी हुई, बड़ी सोहनी शादी हो गई। कहंदा जिहदी शादी हुई ना वो थोड़ा जिहा बगैरत आया। कहंदा बगैरत इस गल्लों सी कि जिसले शादी हो गई जिहड़ा यार सरबाला बनाया सी, कहंदा हालांकि उहदे घर जिहड़ा बगैर इजाजत तो दरवाज़ा वड़ जांदा सी, अंदर जाके उन्हां दे घर पै रहिंदा। अगू जिहड़ा सरबाला मुड़ा वो भी इन्हां दे घर इसे तरह आ जांदा। कहंदा खास कर जिहड़े असीं दोए यार हां, ना कदे असीं ओहदे घर गए सां, ना असीं कदे इहदे घर गए सां, ना ही असीं इन्हां नूं कदे अपने घर आवन दित्ता है। कहंदा साडा इह ही सी कि यारी दोस्ती साडी बिल्कुल है, लेकिन घर दा जिहड़ा असीं पर्दा है ना वो लादा रखिया सी। इस वास्ते कहंदे ने कि यारी दोस्ती तुसीं रखो, लेकिन घर दा पर्दा भी जरूरी है। ये नहीं कि दरवाज़ा भी ना खड़काओ तो तुसीं सीधे अगले दे अंदर आ जाओ। ये थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। बाकी यारी दोस्ती होनी जरूरी है। जवान कहता जिसले उसकी शादी हुई, शादी होने तो बाद वो इंज करना कि शामी जिसले बिजली जाती सी ना, कहता सानू ये पता सी, जिहड़ा सरबाला सी उन्होंने तो नहीं सी पता। कहता वो भी बाहर आंदा जिसले बिजली जाती सी ना, वो कहता वो नहीं है, नहीं यार उसकी शादी हुई है, तां नहीं आंदा पिया। कहता हालांकि पहला भी वो अक्सर जिहड़ा ना बिजली से जाती सी, नहीं सी आंदा। कहता वो इंज करता सी, जिहड़ा यार सरबाला बनाया सी ना, कहता कोठे टप के, हालांकि अपनी शादी हुई सी, कहता कोठे टप के जाके उसदी भैन नाल जाके गल्लां करदा सी जाके छत ते। कहता सरबाले नूं कोई नहीं सी पता इस गल दा। कहता जाके बाहर गप्पा शप्पा लाणियां, जो ही बिजली आवन दा टाइम हुंदा यकदम आ जांदा सी बाहर। कहता जो ही बिजली आवन लई तू आ गए। कहता बस यार मैं कहा थोड़ी देर तुहाडे नाल गप शप ला ला। कहता हालांकि जिहड़ा मुड़ा जिहदा विआह होया सी, कहता एक साडे चों जिहड़ा मुड़ा है ना ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਅਗੂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਤਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਪੂ ਉਹਦੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਲਮ ਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਤਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੈ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 4 ਯਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਲੁਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਹਾਰ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਸਰਬਾਲਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਸਮਾਂ ਕਰਾਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸਲੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਪਰਚਾ ਕਟਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਾਂਜਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰ ਆਏ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੋ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਹੀ ਕੋਨਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠਕ ਸ਼ੈਟਕ ਬਣੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਆਗੂ ਪਿੱਛੂ ਫਰੋਲਿਆ।
लेकिन कोना पता लगा कि इत्थे कोई कतल की वारदात हुई है। कहते जिसले पुलिस गेटू बाहर होई है ना, बाहर होकर तकिया जी नाली का पैप होंदा ना, वो पैप के विचों छिट्टां जिहड़ियां ने कंध ते गईयां सी, कंध ते खून के निशान आए पे। जिसले उन्हें पुलिस वाले तके खून के निशान, उन्हें आख्या तो खून के निशान ने। उन्हें जनाब जिसले उन्होंने पूछा, उन्हें आख्या खून के निशान कहते, उन्हें आख्या मैनू कोई पता नहीं, मैं तो झट सारा इत्थे बहना तो टुर जाना। उन्हें आख्या नहीं तैनू सारी गल का पता है तो तू दस। उन्हें आख्या नहीं जी मैनू नहीं पता। पुलिस उन्होंने फड़ के लै गई, जिसे जाके पुठिया लटकाया ना, उन्हें आख्या दस बई तू मारिया। उन्हें आख्या बिल्कुल मैं मारिया। उन्हें आख्या किस तरह मारी। उन्हें आख्या एक होर मेरा यार दोस्त है वो रल के मारिया, इन्हों कोई नहीं पता। उन्हें आख्या मारिया क्यों ही। उन्हें आख्या मारिया इस गलों है कि यह जड़ा यार इन्हें सरबाला बनाया ना, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਐਸੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਕੋਠੇ ਟੱਪ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਪਿਲਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾਲ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਵੱਢਿਆ ਹੈ, ਬੋਟੀਆਂ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਲੇਟ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਲੀ ਸੱਟ ਛੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਘਰ ਆ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੜ ਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ कि अच्छी वीडियो होवे, बेहतरीन होवे, तुहानू पसंद आवे। किसी वेले ना भी बेहतरीन होवे तो कोशिश करया करो, लाइक लाजमी करया करो। बाकी दुआवां याद रखियो, अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखियो। सेहत है तो सब कुछ है। अल्लाह हाफिज़।